जय सच्चिदानंद। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इस 2 दिन की टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप में। कार्यक्रम का प्रारंभ हम करने जा रहे हैं त्रिमंत्र से। यह त्रिमंत्र संपूर्ण मानव जाति के लिए ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान द्वारा दिया गया एक अद्भुत पुरस्कार है, एक अनुपम भेंट है। 10 लाख वर्षों पहले भगवान श्री ऋषभदेव ने यह मंत्र दिया था, इस चेतावनी के साथ कि आप त्रिमंत्र को अबाधित रखना। तो हम ये संसार विघ्न निवारक, इस मंत्र की महिमा ऐसी है कि संसार के विघ्न निकल जाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह प्रेरणा देता है। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ लक्ष्मीबेन और मधुबाला, आप त्रिमंत्र यहाँ पर प्रस्तुत करें। नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव सावणम, ऐसो पंच नमुकारो सवपावपणासनो, मंगलाणम च सर्वेसिम परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। धन्यवाद बा, थैंक यू वेरी मच। अब हमारे अतिथियों का हम सम्मान करते हैं। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय अतिथियों को कि वे मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। श्री मिस्टर पुरुषोत्तम भाई पटेल दास काका जी, आप आइए स्टेज पर आसन ग्रहण कीजिए। मिस्टर नटू भाई पटेल, ट्रस्टी आत्मीय विद्या मंदिर, पधारिए सर। श्री वसंत भाई पटेल, श्री लाला भाई पटेल साहब, आप भी आ जाइए। प्रोग्राम का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलन से करेंगे। दीप प्रज्वलन के लिए ये तमाम अतिथियों से नम्र निवेदन है कि आप दीप प्रज्वलन का हिस्सा बने। मिस अर्चना प्रसाद जी, आप भी आ जाइए। रानी कुलश्रेष्ठ, आप पधारिए। सर दीप प्रज्वलित करें प्रमुख अतिथि, और हम मंगल कामना करें। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपर्ज्योति नमोस्तुते। दीपर्ज्योति नमोस्तुते। विराजमान हो जाइए साहब। चलिए, माननीय अतिथियों ने अपने अति व्यस्त समय में से समय निकाला है, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं वसंत काका से निवेदन करता हूं हमारे दास काका पुरुषोत्तम भाई पटेल साहब को HSRC का स्मृति चिन्ह म्यूरल देकर उनका स्वागत करें। माननीय अतिथि आत्मीय विद्या मंदिर के ट्रस्टी श्रीमान नटू भाई पटेल साहब हमारे बीच मौजूद हैं, उनका स्वागत करें स्मृति चिन्ह देकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिस अर्चना प्रसाद
पधारे हैं FDDI इंस्टीट्यूट से अंकलेश्वर के स्मृति चिन्ह देकर इनका स्वागत किया जाए प्लीज। PVV ज्ञानपीठ के चेयरमैन ट्रस्टी श्रीमती पूजा कुलश्रेष्ठ, आप आकर हमारे प्रेसिडेंट साहब से ये सम्मान ग्रहण करें। चलिए आज के प्रोग्राम का मैं संक्षेप में ब्रीफिंग दे दूं। इस बार हमने टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप का थीम रखा है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं अपने माननीय अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका योर ग्रेशियस प्रेजेंस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वी गेट एनर्जी एंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस फ्रॉम सच ग्रेसफुल पर्सनालिटीज। सो वंस अगेन कॉर्डियल वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे शुक्ला साहब भी पधारे अहमदाबाद से, इनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री राकेश मोदी जी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अब इस टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप में इस बार 10 विद्यालय हिस्सा ले रहे हैं, उनके नाम मैं पढ़ देता हूँ। PVV ज्ञानपीठ स्कूल सिलवासा, यूरो इंटरनेशनल स्कूल सूरत, दास काका की स्कूल, श्री वशिष्ठ विद्यालय सूरत, वशिष्ठ जेनेसी स्कूल बारडोली, पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल अमरोली, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल सिलवासा, डुंगरा प्राइमरी स्कूल वापी, गजेरा इंटरनेशनल स्कूल, रामकृष्ण विद्या संकुल ननसाद और श्री स्वामीनारायण गुणातीत विद्यालय चिखली। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कल आपके विद्यालय के लिए ऐसे म्यूरल और मेमेंटो पेश किया जाएगा, तो आपको वो रिसीव करना है। अब चलिए आज का ब्रीफिंग मैं कर दूं संक्षेप में। हमारा थीम है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी विद्यालय की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को केवल एकेडमिक एक्सेलेंस नहीं देना है। विद्यालय में मूल्य शिक्षा ये एक बहुत कारगर कदम है और NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने रिकमेंड किया है, और इसीलिए ऐसे ट्रेनिंग वर्कशॉप की बहुत आवश्यकता आगे भी पड़ने वाली है, क्योंकि हम लोग पढ़ना लिखना तो सिखा रहे हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन जी का एक बहुत फेमस कोटेशन है कि वी आर टॉट टू रीड एंड राइट बट वी आर नॉट ट्रेन्ड टू थिंक। Even monkey can smoke a pipe, can play guitar, still it is monkey, because moral perfection has nothing to do with technical excellence. तो इसीलिए आवश्यकता है कि डेवलपमेंट होलिस्टिक हो, सभी प्रकार से हो। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ, और हम हमारे माननीय अतिथियों से निवेदन करेंगे कि वे हमें आशीर्वचन दें, इस संदर्भ में हमें गाइड करें। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रदीप भाई, माइक से कॉर्डलेस, श्री पुरुषोत्तम भाई पटेल जी। हम सब इन्हें जानते हैं, दास काका के नाम से ये विख्यात है, और कई स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने इस्टेब्लिश की सूरत में। इनको संक्षेप में शिक्षा महर्षि कहा जाए तो यथा योग्य होगा। तालियों से स्वागत कीजिए आदरणीय श्री दास काका। दास काका, आपके आशीर्वचन हमें दीजिए। जय सच्चिदानंद। આ મારો બીજો કાર્યક્રમમાં જે મને આમંત્રણ આપ્યું તે બદલ પ્રમુખશ્રી ટ્રસ્ટીશ્રી, મારા આમ તો વિવાહ થાય ના, હું મારા સમાજના મોભી છે, અને અત્યારે જે આ કાર્યક્રમને ઓડિટોરિયમને જે બનાવવામાં મહત્ત્વનો ફાળો એમનો છે, અને શ્રી લાલભાઈ જે
મેનેજમેન્ટ કરી રહ્યા છે તે બી ધન્યવાદને પાત્ર છે. અને સ્કૂલ સાથે વર્ષોથી જેઓ સંકળાયેલો હતો. 1988માં સ્વામી આત્માનંદ સરસ્વતી વિદ્યાભવન, જે આશ્રમ કહીને સ્પિનિંગ મિલની સામે મારા બાના નામે ડોનેશન કર્યું. કારણ કે એ સંસ્થામાં હું અભ્યાસ કરતો હતો. તો જ્યારે બી સમય આવે તો જે ગુરુએ આપણને શિક્ષા આપી છે તો આપણે બી ગુરુથી બીજા છોકરાઓને કેવી રીતે શિક્ષણ આપવું એના માટે મેં માધ્યમિક સ્કૂલ ડોનેટ કરી. અત્યારે 17,000 છોકરા ત્યાં ભણે છે. અને 2009માં હું ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ આવ્યો. કારણ કે મને બી હતું કે ગુજરાતના સ્ટુડન્ટો આઉટસાઇડ જતા હતા, તેને બદલે અહીંયા રોકી પાડ્યા અને ઘર આંગણે શિક્ષણ એક જ વર્ષમાં 5 સ્કૂલ બનાવી અને આજે આપણે સુરતમાં લાભો લઈ છે. ત્યારે હીરો ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ અમે ચલાવી રહ્યા છે. અમારા સ્ટાફગણ બી અહીંયા આવ્યો જ છે, એટલે એમને ખબર જ હશે કે કેવી રીતે શિક્ષણ આપવું. ને ખરેખર આ દાદાના આશીર્વાદથી જે આપણે કોઈ બી વસ્તુ જે શરૂઆત ભગવાનથી કરીએ એનું ફળ સારું જ મળે અને એ ફળ આપણને જ વિશ્વમાં કામમાં આવશે. કારણ કે અત્યારે એવો સમાજ ચાલી રહ્યો છે કે છોકરાઓ મા બાપનું સાંભળતા નથી અને ખોટા વ્યસને જતા રહે. તો તમારા શિક્ષણથી જ આ બધું શક્ય બનશે. ને અત્યારે સારું થઈ રહ્યું છે, સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે. તે બદલ સર્વને આભાર. અને મને જે આજે આમંત્રણ આપીને જે બોલવાનું સ્ટેજ પર કીધું છે તે બદલ બધાનો ધન્યવાદ આપું છું. જય સચ્ચિદાનંદ. थैंक यू वेरी मच दास काका. मित्रों, दास काका ये व्यक्तित्व इस प्रश्न का जवाब है कि एक अकेला आदमी क्या कर सकता है. देखिए, भाव दृढ़ है, उद्देश्य पवित्र है, तो बड़ी से बड़ी यात्रा भी संभव है. इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अद्भुत काम किया और लगभग मेरे ख्याल से ये जहाँ भी जाते होंगे इनके टीचर या स्टूडेंट ऑल ओवर कहीं भी जगह इनको परिचय मिल ही जाता होगा. तो ये बहुत बड़ी व्यवस्था है. एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दास काका का. अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे दूसरे सम्माननीय अतिथि श्रीमान नट्टू भाई पटेल साहब. ये आत्मीय विद्या मंदिर एक बहुत नामांकित स्कूल है इस क्षेत्र का, और मैंने तो देखा है जब भी मैं वहाँ से ट्रैवल करता हूँ एक अद्भुत वाइब्रेशंस वहाँ से निकलते हैं. बड़ा सुंदर, प्यारा और वेल डिफाइंड स्कूल है. और वहाँ के कर्ता धर्ता है श्री नट्टू भाई पटेल साहब. तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि हमारे लिए वो आशीर्वचन कहे. सर, वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम योर साइड. वेलकम. थैंक यू वेरी मच. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. પ્રગટ ગુરુ હરિ પ્રબોધ જીવન સ્વામી મહારાજની જય જય જય. જય સચ્ચિદાનંદ. સ્ટેજ પર બિરાજમાન બધા વડીલો, માવતર, મને સૌથી પહેલાં તો દાસ કાકાએ અહીંયા આગળ આવવા માટે નિમંત્રણ આપ્યું. હું નિમંત્રણ કહું છું, આમંત્રણ નથી કહેતો. કે મને કે તમારે કમ્પલસરી આવવાનું જ છે. એકચ્યુઅલી આજે અમારી સ્કૂલમાં બી મિટિંગ હતી, પણ સાંજે 3 વાગ્યાની મિટિંગ છે એટલે પછી મૂકું ચાલો જઈ આવીએ આપણે. અમારી સ્કૂલ થોડી 5-10 મિનિટ લઈશ, વધારે નહીં લઈશ. અમારી સ્કૂલ 2004ની અંદર સ્વામીજીએ ઉદ્ઘાટન કર્યું. એ ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે ભારત માતા મંદિરના મહંત સત્યમિત્રાનંદ સ્વામી પધાર્યા હતા. બહુ અદ્ભુત સભા થઈ હતી. લગભગ 10,000 થી 15,000 જેટલા ભક્તોને સાનિધ્યમાં સ્વામીજીએ જે ભાવના છે, જે એમણે વાત કરી કે આજે કલ્ચર ખલાસ થઈ રહ્યું છે,
આજે તમે જોયો તો મા બાપને પોતાના દીકરા દીકરીઓનું ટેન્શન છે, તો સાથે એવું બને છે. તો એનો આપણે વિચાર નથી કર્યો. આપણે ટીચર છીએ તો ટીચરની તો બહુ જ મોટી જવાબદારી છે. પણ પેલું કહેવત છે કે કૂવામાં હોય તો હવાડામાં આવે. જો ટીચર જ જો આપણે ટ્રેન નહીં હોય, કે ટીચરની અંદર જો આધ્યાત્મિકતા નહીં હોય, તો બાળકોમાં ક્યારે નથી આવવાની. એટલે અમારા સ્વામીજી જ્યારે સ્કૂલનું ઓપનિંગ કર્યું તે વખતે સ્વામીજી જાહેરમાં કીધું હતું 15,000 ભક્તોના સાનિધ્યમાં કે તમે તમારી માટી આપી જજો, મૂર્તિ બનાવીને આપવાની જવાબદારી અમારી છે. તો વિચાર કરીએ, માટી આપી જવું એટલે શું? કે તમારું બાળક ગમે તેવું હશે પણ એને ખરેખર એનું ઘડતર કરવાની જવાબદારી અમારી છે. તો અમારી સ્કૂલના કેમ્પસમાં જે એમણે કીધું સાહેબે કે એના વાઇબ્રેશન અસર થાય છે, તો વાત એકદમ સાચી છે. આ તો મેં 100 જણના મોઢા સાંભળ્યું હશે. આ તો સ્વામીજીએ કર્યું શું છે તેની વાત કરું છું. કે સ્વામીજીએ ગુરુકુલનું એક પિક્ચર મૂકેલું છે, સ્ટેચ્યુ મૂકેલું છે. ગુરુ છે, બધા શિક્ષકો બધા સ્ટુડન્ટને ભણાવે છે, એવું એક છત્રી બનાવી છે એન્ટ્રન્સમાં જ. બીજું, આપણા જીવનની અંદર ધાર્મિકતા જોઈએ એટલે વિવેકાનંદની મૂર્તિ મૂકી છે. ને બીજું, આપણા અંદર દેશ પ્રેમ બી એટલો જ જોઈએ એટલે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ મૂકી છે. બીજું, સ્વામીજી કાયમ એવું કહેતા, ઓલ ધ ટાઈમ, કે કદાચ બાળકોને એવું કહેતા, મારા પાસે કેલેન્ડર છે, કેલેન્ડર પર લખેલું છે. બાળકોને સ્વામીજી શું ઇન્ડિકેટ કરે છે તે વિચારજો. સ્વામીજી કે કદાચ તમે ડૉક્ટર થયા, ડૉક્ટર એટલે સામાન્ય ડૉક્ટરની વાત નથી કરતો, BHMS કે BA સામાન્ય MBBS સિવાય ડૉક્ટરની વાત નથી કરતો. ભારતનો શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ડૉક્ટર તેની વાત છે. કદાચ તમે ડૉક્ટર થયા, કદાચ તમે વકીલ થયા, કદાચ તમે એન્જિનિયર થયા, પછી આગળ સ્વામીજી કહે છે કે કદાચ તમે મિનિસ્ટર થયા, પણ આપણે સુખી થવું છે. તો હું તમને પ્રશ્ન એ કરું છું કે આપણે ડૉક્ટર હોઈએ, એન્જિનિયર હોઈએ, મિનિસ્ટર હોઈએ કે વકીલ હોઈએ, ને ભારતના શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ વકીલ કે ડૉક્ટર કે એન્જિનિયર હોય તો સુખી ના હોય? સુખી હોય જ. છતાં સ્વામીજી કેમ નીચે લખ્યું કે આપણે સુખી થવું છે? પછી સ્વામીજી અંદર નીચે લખે છે કે સુખી તો થવાય જેની આંખ પોઝિટિવ હોય, સુખી તો થવાય જેના કાન પોઝિટિવ હોય, સુખી તો થવાય જેની જીભ પોઝિટિવ હોય. આટલું જ રિપેર થઈ જાય તો ઓટોમેટિક આ રિપેર થાય. ના રિપેર થાય એટલે ઓટોમેટિક સારા સંસ્કાર આવ્યા વિના રહે નહીં. તો સ્વામીજીનું વિઝન કેટલું બધું અદ્ભુત છે. આજે હું તમને એટલું ચોક્કસ કહી શકીશ, ખાલી એક જ પ્રસંગ કહીશ, સમય મર્યાદા ઓછી છે પણ એક જ પ્રસંગ કહીશ. ના રિયલ બનેલો પ્રસંગની વાત કરું છું કે એક IITમાં એન્જિનિયર થયેલો દીકરો, આ રિયલ પ્રસંગ બનેલો છે, મારા ખિસ્સાની વાત નહીં કરતો. IITમાં એન્જિનિયરિંગમાં પાસ કરીને જેનું 25 લાખ રૂપિયાનું પેકેજ. હવે 25 લાખ રૂપિયાનું જે વ્યક્તિનું પેકેજ હોય એ સુખી કહેવાય કે નહીં કહેવાય? તો જગતની રીતે સુખી છે, પણ એનામાં વિવેક નહીં હોય, એનામાં સંસ્કાર નહીં હોય, એનામાં આધ્યાત્મિકતા નહીં હોય, તો એના બાળકને કશું આપી ન શકે. તો એ વિચાર કરો, એન્જિનિયર થયો, 25 લાખ રૂપિયાનું પેકેજ, એ પોતે જોબ ઉપર ગયો, જોબ પરથી આવ્યો, ઘરમાં 3 જ જણા હતા, એના મધર, એને મિસિસ અને પોતે, 3 જ રહેતા હતા. સરસ મજાનો બંગલો હતો, સરસ મજાની કાર હતી, સરસ મજાની વાઈફ હતી, બધું જ હતું. લૌકિક રીતે જોઈએ તો ખૂબ સુખી હતો એ વ્યક્તિ, પણ વિવેક નહોતો. એટલે અમારા સ્વામીજી વર્ષો પહેલાં અમને ઉમરાટ શિબિરમાં કીધું હતું કે સત્સંગથી સૂઝ આવે, સત્સંગથી વિવેક આવે, ને આધ્યાત્મિકતાથી આશીર્વાદ મળે તો એ વિવેક પરમેનન્ટ બને આશીર્વાદથી. તો આપણા જીવનની અંદર આવું કંઈક નથી, એની ઉણપ છે, એની ઓછપ છે, જેને કારણે આપણે બાળકોને કશું આપી શકતા નથી. તો
તો એ દીકરો આવ્યો. હવે સંજોગોને તે વખતે મેચ ચાલતી હતી, અને એના મધર શાકભાજી સમારતા સમારતા સિરિયલ જોતા હતા. હવે સિરિયલ કઈ તે મને નહીં ખબર, પણ સિરિયલ જોતા હતા. એટલે એને દીકરા આવીને સીધું રિમોટ લઈ લીધું. રિમોટ લઈને છે તેને મેચ જોવા, એને મધર કે ના મારે સિરિયલ જોવી છે. બંને મા દીકરા વચ્ચે ઝઘડો થયો. એ કક્ષાનો ઝઘડો થયો કે જેના ફળસ્વરૂપે એને માના હાથમાંથી એણે ચપ્પુ લઈને લિટરલી એના માનું ખૂન કરી નાખ્યું, મારી નાખી. તો સાથી બન્યું આવું. જે વ્યક્તિ આઈઆઈટીનો એન્જિનિયર, જેની પાસે 25 લાખ રૂપિયાનું પેકેજ, આટલી બધી સરસ સમૃદ્ધિ છતાં પણ એને મધરનું ખૂન કરી નાખ્યું. તો આ વસ્તુ આપણા જીવનમાં બાળકોને સંસ્કારથી જતન કરવું હોય. અમારી સ્કૂલની અંદર ગમે તે હોય, પ્રિન્સિપલ સાહેબ હોય કે અમે હોય, મારા ઘરમાં ઇવન નાનું ખાલી 1 વર્ષનું કે 1 મહિનાનું દીકરું હોય, એને પણ તમે જ કહેવાનું, ક્યારે તું કહેવાનું જ નહીં. સ્વામીજી કે ઓટોમેટિક રિસ્પેક્ટ ભાવ પ્રગટ થશે. બાળક ઓટોમેટિક તમારી બી આમને અમારા અહીંયા સ્કૂલની અંદર કોઈને બી ગમે તે ટાઈમે તમે આવી શકો. એ ગમે પ્રિન્સિપલ હોય કે નાનામાં નાનો ટીચર હોય કે પટાવાળો. અમારા અહીંયા પટાવાળાને બી કોઈ દિવસ અમે તમેથી બોલાવીએ, તું કહેવાનું જ નહીં. એટલે એને પોતાને એવું લાગે કે પોતાપણાની ભાવના પ્રગટે. દરેક વ્યક્તિ બીજા કોઈ એકબીજાની સાથે એટલા બધા કનેક્ટ રહે, જેના ફળસ્વરૂપે બાળકોની અંદર એ સંસ્કાર થાય. એવા નાના આપણે બધા જીવનની અંદર એવા બધા ઘણા પ્રસંગો હોય. પ્રસંગ તો ઘણા છે, પણ મને 5 જ મિનિટની મર્યાદા હતી એટલે વિશેષ નહીં વાત કરતો. પણ આપણા જીવનની અંદર એટલું ચોક્કસ કે ટીચરની તો બહુ જ જવાબદારી છે. અમારા વિજુ સર છે, પોતે ખૂબ ભણેલા છે. સ્વામીજીનું વિઝન તો બહુ જબરજસ્ત છે. 13 દીકરા એન્જિનિયર અને ડૉક્ટર પીએચડી થયેલા દીકરાઓને સ્વામીજી લઈ આવે છે અહીંયા સ્કૂલમાં. 2011માં જ્યારે વિજુ સર આવ્યા તે વખતે એનો $2.5 લાખ પગાર હતો એનો 2011માં. એ છોડીને પોતે અહીંયા આગળ આવ્યા ને એ નાના ટાબરિયાને ભણાવે છે. વિચાર કરવાનો આપણે તો સ્વામીજીનું વિઝન કેવું હશે. ને એનું એ જ વિઝન અહીંયા આગળ આપણને અમને જોવા મળ્યું કે ખરેખર આપણા જીવનની અંદર સંસ્કારની સાથે સાથે એજ્યુકેશન બંને વસ્તુ જોઈએ. બંનેનું સિમિલર, બંનેનું પેરેરલ આપણા જીવનમાં ખૂબ ખૂબ જરૂરિયાત છે. તો વિશેષ કંઈ વાત નથી કરતા. આ બધા જ આપણે ખરેખર અમારે જ્યારે બી આપની સાનુકૂળતા હોય ત્યારે સ્કૂલે બી વિઝિટ કરવા આવવું હોય તો આવી શકો છો. બહુ અદ્ભુત સ્કૂલ સ્વામીજીએ બનાવી છે. આટલું મોટું કેમ્પસ છે, 50 વીઘાનું કેમ્પસ છે, છતાં ખાલી 535 જ સ્ટુડન્ટ છે. તો અમારે અહીંયા તો સ્ટુડન્ટની તો દાસકાકાને ખબર છે, જગ્યા જ નહીં મળે. એડમિશન લેવું હોય તો ફર્સ્ટ, સેકન્ડ ને થર્ડમાં જ લગભગ અવેલેબલ હોય, બાકી તો જગ્યા હોય જ નહીં, એવી સિચ્યુએશન. પણ સ્વામીજીનું વિઝન બહુ અદ્ભુત છે કે 12 ધોરણ પછી જે દીકરો આપણો નીકળે એના જીવનની અંદર આટલું પોઝિટિવ હોય, એના આંખ કાન જે પોઝિટિવ હોય, એ પછી જો તો ગમે તે હોય, અમેરિકા જાય, કેનેડા જાય, જર્મની જાય કે ન્યૂઝીલેન્ડ જાય કે ઓસ્ટ્રેલિયા જાય, દુનિયાના કોઈ બી ખૂણામાં જાય તો એનું જીવન પ્રેરણા બધાને આપે એવું જીવન હોય. ને વાસ્તવમાં એવું છે. આજે 2012થી અત્યાર સુધીમાં 535 સ્ટુડન્ટ લગભગ અમે અત્યારે મેં એલમનાઈનો પ્રોગ્રામ રાખેલો હતો 20 વર્ષ પૂરા થયા એટલે. તો એટલો બધો પરદેશથી વિચારો, સ્પેશિયલ પરદેશથી આ પ્રોગ્રામને એટેન્ડ કરવા માટે 300થી વધારે વિદ્યાર્થી આવ્યા. 300થી વધારે વિદ્યાર્થી ને ઓનલાઈન, બાકીના વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઈન આખો પ્રોગ્રામ નિહાળ્યો. તો કહેવાનો મતલબ એટલો જ છે. પણ એ દીકરાઓની અંદર જોયું, આજે બી એ લોકો દીકરાઓ પરદેશથી આવે કે વેકેશનમાં આવે કે પોતાની જોબ પરથી જ્યારે બી આવે ત્યારે અચૂક એ સ્કૂલને વિઝિટ કરવા આવે. હું મારી જાતને પૂછું કે હું 73માં એસએસસી થયો હતો, તો ત્યાર પછી હું સ્કૂલે કેટલી વખત ગયો? માંડ 4 થી 5 વખત ગયો હોઈશ, તો બી કંઈક કામને માટે ગયો છે. તો એ વસ્તુ જે છે અહીંયા આગળ બાળકોને શું એવું ખેંચી લાવે છે તો કે જે આધ્યાત્મિકતા એના જીવનની અંદર જે સિંચન કર્યું છે. એટલે બધા ટીચરો અમારા છે ને લગભગ 30 ટીચર તો હવે એવા છે ડેડિકેટેડ છે 100%, જે સેલરી બી નથી લેતા. એવા દરેક ડિપાર્ટમેન્ટ. અને સ્વામીજી એક કામ છેલ્લી વાક્ય બોલું,
અમારા સ્વામીજી કાયમ એવું કહેતા, કોઈ બી ડિપાર્ટમેન્ટ હોય એની અંદર જો ડેડિકેશન ના હોય ને તો તમારી સંસ્થા નભે નહીં, ચાલે નહીં. એની અંદર પછી બધી જ બધીઓ ચાલુ થઈ જાય. તો વિશેષ કંઈ વાત નથી કરી. તમે બધાએ મેનેજમેન્ટે મને અહીં બોલાવીને ખરેખર ઋણી કર્યો છે. તો આપ સૌને ચરણોમાં એટલી જ પ્રાર્થના કે વાસ્તવમાં સાચા અર્થમાં મેં ગુરુહરિની સેવા ભક્તિ કરી છે કે એવો પાત્રતા બળ બુદ્ધિ શક્તિ સ્વામીજીને વડીલો અમને પ્રદાન કરે એ જ પ્રાર્થના સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની છે. संस्कार में बहुत ज़्यादा शक्ति, बहुत ज़्यादा ताकत होती है. और नटू भाई ने ये भी बताया कि सुखी होने का रहस्य क्या है, किस तरीके से व्यक्ति अपने जीवन में सुख पा लेता है. और आप देखिए मंच पर जो महानुभाव है, इनका जीवन ही एक तरीके से इनका संदेश है. आप गौर से देखोगे तो चेहरे पर जो दिव्य नूर है, रोशन है, उसके पीछे कारण ये है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष है और मानव कल्याण, जगत कल्याण की भावना है कि हमारा जीवन औरों के लिए किस तरीके से उपयोगी हो, परोपकारी हो. बहुत बहुत धन्यवाद नटू भाई, थैंक यू वेरी मच. अब मैं निवेदन करता हूँ वसंत काका से कि हमारा पब्लिकेशन अपना HSRC का, वो नटू भाई को उनके स्कूल के लाइब्रेरी के लिए भेंट करे. गुजराती में 5 किताबें हैं ये. दादाजी का अद्भुत विज्ञान, व्यवहार विज्ञान, थैंक यू वेरी मच. अब हम अपना पहला सत्र शुरू करने जा रहे हैं. तो अतिथियों से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपना आसन ग्रहण कर ले ताकि सत्र का आनंद ले सकें. प्लीज़ सर, इन द फर्स्ट रो. वसंत काका तमें थो. अब मैं आग्रह करता हूं हमारे ट्रस्टी श्री योगेश भाई शुक्ल साहब, इनके शब्दों से हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है. मैं निवेदन करूंगा कि इनके आशीर्वाद लिए बिना ये प्रोग्राम अधूरा रहेगा. सर, नम्र निवेदन, आप इस अवसर पर कुछ बोलिए. आइए सर. आज के शुभ अवसर पर संसारी वेश में आप सब साधु का काम कर रहे हो और स्वामी विवेकानंद थे, रामकृष्ण परमहंस थे, चाणक्य हो गए, विदुर जी हो गए, सब अपने ऋषि हो गए. शायद ये पता नहीं है कि राम कृष्ण जब राजा कुटुंब परिवार में थे फिर भी आश्रम में जाकर संस्कार लिया और सामान्य मनुष्य की तरह वहाँ उसका गुरु का आशीर्वाद और संस्कार दिया. तो सही तरह से आशीर्वाद, संस्कार और जो होता है, जो उनका पहला गुरु होता है, तो उसको भगवान बनाने तक ले जाता है. तो ये टीचर जो अब जर्मनी, यूरोप में है, तो जहाँ ये जो टीचर होता है उसको प्राइम मिनिस्टर होता है तो वो प्राइम मिनिस्टर आगे लिखता नहीं है, प्रोफेसर J.M. फिलिप्स ऐसा लिखता है. तो ही इज़ मोर देन प्राइम मिनिस्टर. उसका सर्वोच्च, राजा भी थे तो हमारे जो पुराण काल में ऋषि मुनि थे उनका सर्वोच्च स्थान था. आज ये विद्यापार्जन के लिए अभी भारत में नया युग का प्रारंभ हो चुका है और सरकार और ये सब अपने पुराने आदर्शों को साथ लेकर चल रही है. और आप सब स्कूल की वजह से हर एक को ऐसा ही होता है कि हमें क्या शिक्षा की ज़रूरत है. हम तो
पढ़े लिखे हैं, टीचर हो गए, लेकिन हमें पता नहीं है कि सामान्य ड्रेस में दास काका जैसे, नटू भाई जैसे, वसंत भाई जैसे, लाला भाई जैसे लोग हैं जो सही अर्थ में वो अपने पुराने ज़माने में जो आश्रम चलाते थे वो अपने खुद के पैसे से, खुद के टाइम दे के और खुद मिनिमम खर्च, आश्रम का गुरु होता है ऐसा पवित्र और सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। तो इस सही दिशा में हमको ले जाने के लिए आपकी प्रेरणा, सहकार और आशीर्वचन हमको मिला है। तो ये 2 दिन का सत्र हम भी यहाँ सीखने ही आते हैं। यहाँ कोई सीख के आता नहीं है, लेकिन यहाँ आता है तो देखता है तो स्वयं उसमें सॉफ्टवेयर फिट हो जाता है। हमारे भी टीचर थे, अभी हम आज भी गुरु पूर्णिमा के दिन मेरा एक मित्र होता है, पहले दिन के सुबह में उठ के गुरु के वहाँ जाता है और आशीर्वाद लेता है। और गुरु भी ऐसा है कि गुरु पूर्णिमा के दिन इसके लिए वेट कर रहा होता है। ऐसे लोग भी आज है। तो बस मैं यही बोलता हूँ, हर सब गुरु को प्रणाम करता हूँ और विश्व गुरु और हमारा जो भगवान बोलते हैं या ईश्वर बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, आप सबके अंदर विराजे और ये देश में सही अर्थ में पैसे का सुख नहीं लेकिन होलिस्टिक हैप्पीनेस पा सके, ऐसा अपने खुद भाव करके जाए और ये संस्था में भी आगे आने वाले दिनों में आप काम करने के लिए भी आ जाए, ऐसा हमारा आमंत्रण है। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, योगेश भाई शुक्ला साहब। मैं हमारे मेहमान यूरो स्कूल की प्रिंसिपल मैडम रितु हुरिया जी पधारे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। मैम स्टेज पर आ जाइए, वसंत काका के हाथ से आप स्मृति चिन्ह ले लीजिए। आइए, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच मैम। पधारिए वसंत काका। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्सियत को जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, एनसाइक्लोपीडिया है। वैसे इनका परिचय बहुत लंबा है, संक्षेप में हम उनको इंस्टीट्यूट एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि इनका एक सेशन हमने रखा है, उसमें लाभ मिलेगा ही। मैं ये होलिस्टिक साइंस क्या है और रिसर्च सेंटर का उदय कैसे हुआ, टीचर्स ट्रेनिंग का आइडिया कहाँ से आया, संक्षेप में बताने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ आपके तालियों के बीच श्री लाला भाई पटेल साहब, वाइस प्रेसिडेंट होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए वडील सब मेहमान का सबसे पहले स्वागत करता हूं और सभी शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, कई तो शायद दूसरी बार पधार रहे हैं। कौन दूसरी बार पधार रहे हैं? वेरी गुड, ठीक है। सबका हार्दिक स्वागत है। ये इंस्टीट्यूशन होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर क्या है, आप करीब आधे लोग वो वीडियो के बाद आए हैं तो थोड़ा रिपीटेशन करना होगा। उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने पहले यहाँ पर डिस्प्ले किया था, फिर भी ग्रुप में भी डाल देंगे। थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देते हैं जो भूल गए। यहाँ पर सबसे पहले इसका नाम क्या है? होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब सर्वांगी, और उसको बहुत सोच समझकर डॉक्टर के एल शेषगिरी राव
दुनिया के जाने माने हिंदुइज़्म के विद्वान, जिन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज़्म लिखा था, इस संस्था का उद्घाटन भी के समारोह में वो भी आए थे और उन्होंने इंस्टीट्यूशन का नाम दिया होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर। एक एक शब्द मायना रखता है। हमेशा आपने 6 अंधे और हाथी, वो प्रसिद्ध स्टोरी सुनी होगी कि भाई 6 अंधों के बीच एक हाथी के पास 6 अंधे लोगों को ले गया और कहा गया कि आप इसका वर्णन कीजिए, और हर एक जो जिस अंग को स्पर्श करता है उसके हिसाब से मानेगा कि हाथी ऐसा है। किसी ने पैर को छुआ माना कि खंबे जैसा है, ठीक है ना, कोई ने सूंड को छुआ तो ऐसा उसको लगता है। अरे अलग अलग आपने सुना है, स्टोरी सबको पता है, पर वो स्टोरी इतनी इम्पोर्टेंट है कि पूरी ज़िंदगी उसको उसके बारे में सोचने जाएं। मैं पहले से सोच रहा हूँ ये कि हमेशा हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी मानते हैं, वो अंधे और हाथी जैसा ही है। और सभी अंधे मानते थे कि मैं जो हाथी का वर्णन कर रहा हूँ ये ही सही है, यही मेरा अनुभव है। मगर जिसको पूरा दिखाई देता है उसके साथ इसका तालमेल नहीं होता है। तो हमेशा इसमें से, अब तो मैं 70 साल मेरा हुआ, वसंत वैसे तो मैं छोटा, उनका 90 साल है। उनके पास जब मैं बैठता हूँ तो मुझे आई फील आई एम वेरी यंग, ठीक है ना। 90 साल की उम्र में हमारे जो प्रेसिडेंट है, अब देखो ये होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर के स्थापक है, और उनका देख के ही आपको पता चलेगा कि उन्होंने कुछ होलिस्टिक फिलोसॉफी जीवन में उतारी होगी, जिए होंगे, ठीक है ना। होलिस्टिक मीन सर्व प्रकार से आप सुखी होने चाहिए, सर्व प्रकार से आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आपका विकास भी होगा, आपको जीवन में सर्व प्रकार की शांति होगी। अभी नटू भाई साहब ने हमें बताया, जो 25 लाख के पैकेज वाले इंजीनियर का, ठीक है ना। तो ये होलिस्टिक कहा जाएगा क्या? आप सब शिक्षक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है क्या? नहीं है ना। एक सिंपल कॉमन सेंस डेवलप नहीं हुई है, उसको ऐसे जैसे इन्होंने बताया ऐसे गुरु नहीं मिले हैं। तो गुरुकुल में ये जो परंपरा है, एकेडमिक्स तो शिक्षक सिखा सकते हैं, लैंग्वेज, साइंस, फिजिक्स, इसके तो शिक्षक हैं, कर मुझे कैसे जीना है वो सिखाने वाले बहुत बड़े प्रभावी गुरु होने चाहिए, जो खुद वो जी रहे हैं, तभी हमारे जीवन में वो उतर पाएगा। तो सबसे पहली आवश्यकता जो इन्होंने बताई हमें, मैं भी ये समझा, राइट, कि सबको मानवाचक शब्द से बुलाना है, ठीक है ना। तब मुझे याद है मेरे दादाजी मुझे ऐसे बुलाते थे, ठीक है। मैं तो 10 साल का था फिर भी, ठीक है। अब मुझे पता चला, आप अभी देखिए कोई भी राजपूत समाज में जाइए, यहाँ पर वहाँ पर यही परंपरा है। राजपूत परंपरा में एक छोटी सी लड़की, वो भी तू नहीं कहते हैं, ठीक है ना। छोटे से लड़कों भी इससे क्या आगे बढ़ के वो दूसरों को सम्मान देना सीखेगा। तो ये छोटी बात है मगर इतनी प्रभावी है कि पूरी जिंदगी में आपके जीवन में आपको लोग मैंने के रिसीव करेंगे, आपको भी सम्मान देंगे और आपको यथायोग्य स्थान भी देंगे, आपका विकास होगा। और आपके पेरेंट के प्रति भी उनको, यार आपके गुरु के प्रति भी उनको सम्मान होगा कि ये आदमी कैसा है, तो इनके गुरु कैसे होंगे। तो शास्त्र में इसको प्रभावना कहते हैं। प्रभावना कई लोग समझते कि कुछ देना, प्रभावना सही अर्थ में आर्य शास्त्र के हिसाब से
में आपका ऐसा संस्कार हो कि जिसके हिसाब से आपके गुरु, आपके माता पिता, उनके प्रति दूसरों को सम्मान हो। जैसे नरेंद्र मोदी जी है, आप देखो, तो लोगों को हुआ ना कि भाई ये कैसा आदमी, किसकी मदर कैसी होगी। अब यहाँ ज़्यादातर आप देखिए कि 80% शिक्षिकाएँ हैं, ठीक है ना। तो आपको तो पता नहीं है, मगर आप जितने बच्चों को पढ़ाती हो वो पूरी ज़िंदगी आपका नाम याद रखेगा। मुझे अभी भी पूछो, मुझे याद है सबका, ठीक है ना। आप भूल जाओगे, वो नहीं भूल सकते। तो बहुत बड़े प्रोफेशन में आप हो, बहुत बड़े गौरव की चीज़ है। मैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम किया है, काफ़ी सालों तक अफसर रहा था। मैंने देखा कि सबसे लंबी उम्र कौन जीता है, तो शिक्षक। उसको ज़िंदगी में झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सबसे पवित्र कर्म बंधन नहीं हो, ऑलमोस्ट कुछ कर्म बंधन नहीं हो, ऐसा ये पेशा आपके भाग्य में है। ऐसा पेशा मिलना मुश्किल है। कलयुग चल रहा है, कलयुग में आपको दिन में 10 बार झूठ बोलना पड़ेगा, या तो 100 बार तो झूठ सुनना पड़ेगा, जो यहाँ नहीं है, ठीक है ना। तो होलिस्टिक में ये जो काफ़ी कई बार मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अभी दास काका मर्सिडीज़ गाड़ी लेके आए हैं, ठीक है। अब मर्सिडीज़ गाड़ी तो अच्छी है कि नहीं है, दुनिया में नंबर है ना इसका, पर उसके एक टायर में हवा नहीं है या कम है, तो वो मारुति उसके आगे चली जाएगी, नहीं चली जाएगी, ठीक है ना। तो ज़िंदगी में एक कार चलाने के लिए भी कई पहलुओं की ज़रूरत। सब कुछ अच्छी तरह से चलेगा तब मारुति भी, अरे भी चलेगी अपनी मर्सिडीज़ भी। तो जो कुछ भी वीक पॉइंट है हमारे स्वभाव में, आप इसके हमारे साथ उसका कंपेयर कीजिए। मैं कर रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगी की सुखाकारी या कुछ भी सफलता, हमारा जो वीक पॉइंट है उसके पर आधारित है। तो हम क्या करें, हमारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उससे बस मुस्कुराते रहते हैं, लोगों को कहते रहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं तो MBA हूँ, मैं तो PhD हूँ। तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है? वो वीक पॉइंट जो है, जैसे हाँ, अपनी मर्सिडीज़ में जो हवा है, हवा तो फ्री है ना, फिर भी वो हवा नहीं है तो मर्सिडीज़ के आगे दूसरी और गाड़ी चली जाएगी, ठीक है ना, और रिस्क भी बढ़ेगा। तो ऐसे ज़िंदगी में अब हमें अंदर देखना है अपने, क्योंकि कि क्या वीक पॉइंट है मेरा। वो इतना वीक, आप और जगह सब सही ही हो, जो वीक पॉइंट है उसके पर ध्यान देना है। तो ऑटोमेटिक आप देखिए कि आपकी एफिशिएंसी 10 गुना बढ़ जाएगी। और वो वीक पॉइंट इतना नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट हो, ऐसा नहीं होता है, वो चिंतन से आ सकता है। तो होलिस्टिक में ये है कि होलिस्टिक विचारसरणी आपका सबसे पहले शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए, मन तंदुरुस्त होना चाहिए, हमारा आध्यात्मिक डेवलपमेंट होना चाहिए। ये सब जो है, अगर कोई भी एक चीज़ छूट गई तो समझ लीजिए कि वही मर्सिडीज़ वाली हालत होने वाली है। तो होलिस्टिक में हम ऐसे सभी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देते हैं कि यहाँ आकर ये ज्ञान का प्रसार करें और समाज में ये ज्ञान मिले। तो दादा भगवान जब अमेरिका गए थे तब उनको, जो अभी आपने वीडियो में देखा, नासा के साइंटिस्ट हमारे मित्र हैं डॉक्टर P. राधाकृष्णन, वो पूरी ज़िंदगी 2 घंटा, ही वॉज ए केरलियन ब्राह्मण, 2 घंटा पूजा पाठ करते थे जब तक वो जिए, वैष्णव पूजा। ऐसा आदमी, आप उनको देख के पता ही नहीं चलेगा कि नासा का साइंटिस्ट है। तो मगर और गुजराती पूरी तो जानते नहीं, थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी गुजराती या हिंदी जानते थे। फिर भी वसंत भाई ने उनका परिचय करवाया तो थोड़े ही समय में उन्होंने कहा कि दादाजी आप जो बात करते हैं कोई धर्म नहीं है, ये तो विज्ञान है। धर्म विज्ञान में क्या अंतर है कि विज्ञान को एक बार ही जानना पड़ता है और हर एक के लिए उपयोगी होता है। देखिए H2O है, उस हर एक के लिए H2O है। इसमें हिंदू मुस्लिम क्रिस्त कुछ
अंतर नहीं है। तो जीवन में ऐसी कई चीज़ें हैं कि जो सबको अप्लाई होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए साइंस है। होलिस्टिक की बात हमने सुनी, ये साइंस है, ठीक है ना। फिर रिसर्च रिसर्च क्या है कि हर एक जगह पर महापुरुष होते ही रहते हैं समयांतर। करीब 100 साल में तो इतने भगवान के तुल्य महापुरुष होते हैं हिंदुस्तान में। ये हिंदुस्तान देवभूमि है ना। तो सब अपने अपने समय के हिसाब से वो हमें समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो इसमें रिसर्च करके जो अभी, क्योंकि समय बदलता रहता है, तो कई सॉल्यूशन पुराने शास्त्र में नहीं है, या तो वो उस गर्भित भाषा में लिखा है, तो स्पष्ट अभी मुझे क्या करना है वो पता नहीं। इसलिए उसमें रिसर्च की आवश्यकता है। और जो कुछ वर्तमान में महापुरुष हैं या नज़दीक में हो गए 25, 50, 100 साल में, उनकी बात ज़्यादा हमें काम लगेगी। देखिए कि नटू भाई का भी करीब 65 होगी उम्र बराबर, और मेरी 70 है, वसंत भाई की। अब आप शास्त्र पढ़ोगे तो हमें तो अभी जंगल में जाना चाहिए कि ना क्योंकि अभी तो आयु 100 साल तो है ही नहीं। अब 80 मान के चलो, 90 मान के चलो, 100 मान के चलो, तो भी आदमी को 75 के बाद उसको जंगल में रहना चाहिए, सन्यासी का जीवन जीना चाहिए। 50 के बाद केवल सामाजिक सेवा करना चाहिए, और हम जो सीखे दूसरों को सिखाना चाहिए। अब मैं 75 होने के बाद जंगल में जाऊं, यहाँ तो जंगल नज़दीक है, खाना पीना मिलेगा, फल फूल कुछ है, ठीक है ना, पीने का पानी की भी किल्लत होती है। तो वो अभी मैं सिंपली कहूँ कि नहीं नहीं ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है मैं करूँगा, तो नहीं होगा। इसलिए प्रेजेंट वर्तमान महापुरुष चाहिए, हाँ, तो जो आपको अभी क्या करना है, ठीक है ना, वो दिखाएं। तो इसके हिसाब से वो रिसर्च है कि कहीं ना हर एक जगह से अच्छी अच्छी बातें लेकर आना। मानिए कि हम अभी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ख़त्म हुआ, तो देखा कि जो बदी मन से वाइसिस, अमेरिका में पहले आते आते 25 साल लगते थे, ठीक है ना। वो भी 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में। अमेरिका में जो प्रॉब्लम है जो, वो यहाँ आएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है, इंटरनेट आ गया, सब कुछ आ गया है। तो वो इसलिए हमने डिसाइड किया, हम एक टीचर का प्रोग्राम था कि हमें वहाँ का स्टडी करना है कि वहाँ क्या क्या सोशल प्रॉब्लम हो रहे हैं, कैसे वो लोग टैकल कर रहे हैं। तो 5 साल उनके जो बर्बाद हुए वो हमारे न हो, ठीक है ना। हम ऐसा पकड़ के नहीं रखना कि हम तो आर्य है, किसी का नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं है। अभी ये नहीं चलता है, क्योंकि आप उनकी सुनते हो तो उनको जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो यहाँ आएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ये रिसर्च का है। और सेंटर तो आप समझते हो कि यही एक जगह है जिसमें दादा भगवान के आशीर्वाद है। उनके बाद ज्ञानी पुरुष कनु दादाश्री, उन्होंने स्वयं इसका उद्घाटन किया, और उनका प्रभाव, देवी देवताओं का प्रभाव आपको यहाँ अवश्य अनुभव होगा, महसूस होगा। आप यहाँ 10 मिनट बैठोगे, आपको लगेगा कि यहाँ कुछ है जो आपको शांति देता है। कुछ नहीं, हम तो पानी देते हैं, नाश्ता देते हैं, मगर जो मन में जो शांति होती है, वो ऐसे महापुरुष यहाँ रूबरू आए हैं, उनके आशीर्वाद से हुआ है। कई दिन यहाँ पर ठहरे हैं, तो उनका जो वाइब्रेशंस का भी हमें यहाँ पर लाभ मिलता है, जो कि अवर्णनीय है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा चंद्रकांत जी। मेरे ख्याल से मेरा 10 मिनट में अनशेड्यूल था, मुझे पता नहीं था मुझे कुछ कहना है, तो ये सरप्राइज था। जय सच्चिदानंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम का नाम हम लोग हैप्पी टीचर्स रखना चाहते थे, ठीक है कि आप आए हो तो आपकी हैप्पीनेस में बढ़ोतरी होनी चाहिए, ठीक है, या तो दुख में कटौती होनी चाहिए, वो भी एक हैप्पीनेस है ना। हर एक आदमी विश्व में दुखी है ही, दुख के प्रकार अलग अलग है। दास काका कोट्याधिपति है, मगर उनको भी
पूछो तो पता चलेगा, कुछ ना कुछ दुख तो होता है जो पैसे से सॉल्व नहीं होता है। ठीक है ना। कई लोगों के पास ज़्यादा लोग क्या कैसे सुख है, दुख है कि जो पैसे से सॉल्व हो। पर जो पैसे वाले इनसे पास ऐसे, दादा भगवान को किसी ने प्रश्न किया था, नटुभाई साहब, કે તમારી પાસે પૈસાવાળા કેમ વધારે આવે છે? કોઈ પત્રકારે પૂછ્યું હતું કે મોટાભાગના લોકો પૈસાવાળા વધારે આવે છે, તો દાદાએ કહ્યું કે એમને પૈસાથી સોલ્વ નથી થયું માટે આવે છે. પૈસાથી સોલ્વ તો કરી જ નાખત ને, તો પણ ના થયું પૈસાથી સોલ્વ માટે અહીં આવે છે, એટલે અમે એમને આવકાર આપીએ છીએ. ખરું કે નહીં? પુણ્યશાળી છે, એ પુણ્યશાળી છે માટે તો પૈસાદાર છે. ખરું કે નહીં? પણ એને કોઈ એવા પ્રકારનું દુઃખ છે જે પૈસાથી સોલ્વ થતું નથી, માટે એમને વધારે દુઃખ ગણે છે. દાદા ભગવાન કહે છે એ લોકો વધારે દુઃખી છે કારણ સોલ્વ નથી થતું. ખરું કે નહીં? એક મજૂરને રહેવા ના હોય તો દાસ કાકા આલી દે 50,000, તો પહેલાં બિચારા ઝૂંપડું બનાવી કાઢે, એનું સોલ્વ થઈ ગયું. પણ આપણે નહીં થાય. તો એ બધા લોકો માટે આ સેન્ટર છે. બીજી એક વસ્તુ મને યાદ આવે છે કે એવા ઘણા લોકો છે કે જે પ્રામાણિક છે, આર્ય સંસ્કાર છે ને, આપણે ચોરી ના કરે, કામ ચોરી ના કરે, તેમ છતાં અંદરમાં દુઃખ છે. એવો ઘણો વર્ગ છે कि जे कशु खोटू करतो नहीं, कोई चोरी नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, फिर भी अंदर में अंतर्दाह है, अंतर दुख है, वो उसे वो ढूंढ रहा है, मिल नहीं रहा है. क्यों दुख है? ये सब कुछ नहीं गलत करता है. जो गलत करता है वो दुखी हो तो हम समझ सकते हैं. जो कुछ भी गलत नहीं करते, ऐसे 80% लोग हैं हिंदुस्तान में. यहाँ पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है. देखो अमेरिका में 2 घंटे के लिए बॉस्टन में पुलिस को उठा ली, पूरा दिन में 2 बजे लूटपाट शुरू हो गई. तो लोग, आप पढ़ते हो कि फॉरेन में सब लोग प्रामाणिक है, ये पुलिस की वजह से है. ठीक है ना. अभी यहाँ तो 10% भी पुलिस नहीं है, जितनी फॉरेन में परसेंटेज वाइज आप देखो पॉपुलर. तो लोग स्वयं संस्कार के हिसाब से बिल्कुल प्रामाणिक रहते हैं, फिर भी उनको जो मानसिक दुख है उनके लिए ये सेंटर है. कई बार समझ के हिसाब से ये तो होता है. तो अच्छा सच्ची समझ अगर मिल जाए तो वो दुख निकल सकता है. जो मानसिक दुख है वो प्रारब्ध निर्मित नहीं है, ये दादा भगवान का रिसर्च है. शारीरिक दुख प्रारब्ध के निमित्त में है. ठीक है ना. देखिए कि मेरी एक उंगली कट गई, वो प्रारब्ध है, मगर यहाँ पर किसी चाय का दाग पड़ गया और मुझे दुख होता रहे पूरे दिन, वो मानसिक है. उसका सॉल्यूशन अभी हो सकता है, वो प्रारब्ध का दुख नहीं है. तो ये ज़माने में ज़्यादातर मानसिक दुख है. खाने पीने के, जो हम जब हमारा जन्म उस वक्त तो खाने पीने के दुख थे, अकाल होते थे, वो दुख अभी नहीं है. तो मानसिक जो है तो इमीडिएट इसका सॉल्यूशन है. तो प्रारब्ध जनित नहीं, ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको वो दुख नहीं दिया, क्योंकि आप मनुष्य हो, तो आप वो ज्ञान अर्जन करके जहाँ से मिलता है करके वो दुख को अभी ही उसका उपाय कर सकते हो. ठीक है ना. जय सच्चिदानंद. थैंक यू वेरी मच लाला भाई पटेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद. मित्रों, आपके पास एक किट है. उस किट में एक नोटपैड, एक पेन, संस्था का इंट्रोडक्शन, ब्रोशर, एक फीडबैक फॉर्म है. फीडबैक फॉर्म का उपयोग आपको कल करना है, संभाल के रखिए, और नोट मेकिंग आप कर सकते हैं. थैंक यू. अब मैं संक्षेप में इसका रोड मैप बता दूं आपको. पहला सत्र हम शुरू करने जा रहे हैं, श्री वसंत भाई पटेल सर लेंगे, और इनका जीवन एक मैसेज है. वचन बल एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ उस मुख से कुछ बातें आती हैं तो बहुत प्रभावशाली होती है. इसलिए दादा को हमने कष्ट दिया. उसके बाद 11:30 बजे आपका प्रेजेंटेशन फ्रॉम फुटवेयर डिज़ाइन FDDI अंकलेश्वर से होगा. ये इसलिए रखा है, पर्पज़ मैं आपको बता दूं कि वी शुड नो अबाउट न्यू कोर्स ऑफ हाई लेवल एजुकेशन. IIT IIM लेवल का इंस्टीट्यूट अंकलेश्वर में है और हमको पता ही नहीं. इसलिए हमने इनका प्रेजेंटेशन रखा है ताकि हमारे विद्यार्थियों को, हमारे अपने बच्चों को भी एक ऑप्शन उपलब्ध रहे. उसके बाद अगला सेशन होगा, वो है टीचिंग स्किल एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग. CBSE का विशेष आग्रह है. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स टू इम्प्रूव द लर्निंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स. मोदी जी जब जापान गए थे तो एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने. किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि आपको जापान और इंडिया के टीचर्स में क्या फ़र्क दिखा,
तो बोले जापान में बच्चे सीखते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, इंडिया में टीचर्स मेहनत करते हैं। तो हाउ टू इम्प्रूव लर्निंग एबिलिटी, इस पर एक सेशन होगा। फिर उसके बाद सीक्रेट्स ऑफ होलिस्टिक साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग, ये सेशन लाला साहब पटेल लेंगे, पोस्ट सेशन 3:45 बजे आज। और काफ़ी समय आप यहाँ रहोगे तो हमने एक सेशन रखा है लर्निंग ऑन द ग्राउंड। इसके लिए 4 वॉलंटियर्स पधारेंगे यहाँ पर और ये सेशन लेंगे। तो ये था आज का कार्यक्रम। कल हमने सेशंस रखे वो है योग एंड प्राणायाम, उसके बाद है लैंग्वेज स्किल्स, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज। फिर उसके बाद होगा साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, कि जो कमज़ोर बच्चे हैं जिनको पढ़ने में दिक्कत है उनके साथ कैसे डील करें, टू डील विथ स्पेशल चिल्ड्रन। और लास्ट में होगा वैल्यू एजुकेशन, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। तो ये रहा रोड मैप इस 2 दिवसीय टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप का। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। अब सेशन लेने आ रहे हैं द यंगेस्ट वन, श्री वसंत भाई पटेल साहब, सर्वांगी जीवन जीववानी कड़ा। નમસ્કાર અને જય સચ્ચિદાનંદ. બધા બોલો જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાન કહેતા આજનો યુગ એવો છે કે કોમ્પ્યુટરનો યુગ છે ને એમાં પાસવર્ડ જોઈએ. વિધાઉટ પાસવર્ડ વી કાન ગો ઇનસાઇડ. તો અલ્ટિમેટ એન્ડ જવા માટે પાસવર્ડ જોઈએ તો જય સચ્ચિદાનંદ છે ને લાસ્ટ વર્ડ્સ ટુ નો, એટલે પાવરફુલ શબ્દ. તમે જય સચ્ચિદાનંદ કહેશો એટલે અંદરના ભગવાનના બી દર્શન તમને થઈ જશે અને એ બી તમારા દર્શન કરી લેશે. બધા હિન્દી ગુજરાતી બોલીએ, ગુજરાતી જાણતા હશો કેમ બધા? અને મૌન પણ રહેવાય કેમ? એનીવે બધા માનનીય ટીચર્સો, શ્રી પરસોત્તમભાઈ, શ્રી નટુભાઈ, શ્રી પ્રજ્ઞેશભાઈ જોશી જે આવવાના હતા પણ સંજોગવશાત એ ડૉક્ટર છે એને ઇમરજન્સી આવી આવે ને પણ એ મેસેજ પહોંચાડ્યો હતો. શ્રી લાલાભાઈ, શ્રી યોગેશભાઈ, સાહેબ ચંદ્રકાંતભાઈ, શ્રી ભાવેશભાઈ જે આપણા ફ્યુચર જ્ઞાની તરીકે આવી રહેલા છે, પૂજ્ય કનુદાદાજી, અને ગ્લોરીઝ ગોઝ ઓલ વે ટુ દાદા ભગવાન. જો દાદા ભગવાન વર્લ્ડમાં આવ્યા નહીં હોતે તો આપણે અહીંયા કોઈ બેઠેલા નહીં હોતે. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે હું જીવન ભારતી, જે પ્રજ્ઞેશ જોશી આવવાના હતા જીવન ભારતી સ્કૂલમાં ભણ્યા હતા, કિન્ડરગાર્ટનથી મેટ્રિકમાં. તો એને ગયા વીકે હું પહેલો મળ્યો તો એને મેં ચીફ ગેસ્ટ તરીકે લાવ્યો હતો આજે, પણ સંજોગત આવી નથી શક્યા. તો એ કિન્ડરગાર્ટન મેટ્રિક સુધી ત્યાં મળ્યા ને આજે ચેરમેન છે ત્યાં. અને હું પણ જીવન ભારતીમાં જ ભણેલો. તો કે એ સાહેબ એના સ્ટુડન્ટને સમજી શકે અને જાણી શકે અને કઈ રીતે બંને સંસ્થા સાથે કામ કરી શકે. એ સ્કૂલ છે તે 1946માં સ્ટાર્ટ થયેલી અને ફાધર 1946માં ત્યાં લઈ ગયા અમને. તો 4થી ગુજરાતી મેટ્રિક સુધી ભણેલા અમે. તો ત્યાં એનો સ્લોગન છે મનુષ્યની સર્વાંગી કેળવણી માટેની સંસ્થા. બાળકને કંઈ બધું જણાવવાની જરૂર નથી પણ એમાં એક અંગ એનું કામ કરતું થાય તો એ પોતાનું જીવન જીવી શકે એ રીતની સંસ્થા હતી. તો ત્યાં ભણવા પામ્યા હતા. તો ટીચર્સનું જે મહત્ત્વ કહેવાય એ તો ધીરુભાઈ દેસાઈ મેટ્રિકમાં આવ્યા ત્યાં સાહેબ એટલું ઇંગ્લિશ બિલકુલ પાવર નહીં. તો ધીરુભાઈને મળ્યો હતો કે ઇંગ્લિશ તમારે જાણવું પડશે, કદાચ ફોરેન ગયા તો કામ લાગે. તો ધીરુભાઈ મેઇન ટીચર હિન્દીની જગ્યાએ ઇંગ્લિશ ચલાવેલું તો ભાઈ ફોરેન આપણે જઈ શક્યા. બીજા અમેરિકામાં પ્રોફેસર ડૉક્ટર વિટકમ તે કે ઇન્ડિયા જાઓ તો તમે શું કરશો? તો તમારું એજ્યુકેશન અને તમારું નોલેજ એક્સપિરિયન્સ જગતને કામમાં લાગે એટલે ઉપયોગ કરજો. તો બંને ટીચર્સના જે વચનબળ છે એ આજે જીવનમાં એવા વણાઈ ગયા અને કામ કરી રહેલા છે. મારો જન્મ ધાતુઆ ગામ છે, અહીંથી 8 માઇલ પર. 1936 ડિસેમ્બર થયો હતો અને પહેલી ચોપડી મોસાળમાં ભણ્યા, બીજી ત્રીજી બોર્ડરમાં ભણ્યા અને ચોથીથી મેટ્રિક સુધી જીવન ભારતીમાં ભણ્યા.
BCom બરોડાથી કર્યું, પછી લંડન સ્કૂલોમાં ઇકોનોમિક્સ ભણવા માટે ગયા, પણ ધંધામાં ભાઈ જોડે લાગી અને ત્યાં 7 વર્ષ રહ્યા. અને પછી થયું વાઈફ જોડે કે આપણે ભારત જઈએ, પણ ઇંગ્લેન્ડ ગયા ત્યાં હળતોળા પહેરીને ગયા ભણવા માટે, અને ધોઈલા મૂળાની જેવા પાછા આપણે આવીએ તો લોકોને સારું નહીં લાગે, એમ કરીને અમેરિકા ભણવા માટે ગયો અને ત્યાં 1970માં MBA કર્યું. અને વાઈફ પણ એણે BSc વિથ મેથ્સ કરેલું અને B.Ed પણ એણે કરેલું, પણ એ પણ ટીચર કહેવાય. તમને કહું, ભણ્યા પછી જોબ થોડા વર્ષ કર્યો. અને નટુભાઈ સાહેબ ત્યારે એવું થયું કે 1970ની અંદર પ્રેસિડેન્ટ નિક્સન અને પાકિસ્તાનના સંબંધ સારા હતા, એટલે જે કોઈ પણ ઇન્ડિયન ત્યાંથી માસ્ટર કરીને એપ્લાય કરે એટલે સીધો ડિપોર્ટેશનનો જ કાગળ આવે. તો ત્યારે લો આવ્યો કે તમે ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો તો ધંધામાં જઈ શકો. તો નિક્સનને તો સેલ્યુટ મારું કે સારું થયું અમને લોકોને ત્યાં નોકરી કરતાં નહીં રાખ્યા, પણ ધંધામાં તમે ગાલ્યા અમને. અને સ્ટોરનો ધંધો હતો, તો બાળકોને તમારે સેવિંગ્સ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ખાસ શીખવવું પડશે. પૈસા જો હશે તો તમે એનો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકશો. તો વાઈફ મેથેમેટિશિયન, એટલે દર મહિને જોઈ લે કે તમારા ને મારા કેટલા પૈસા આવે, કેટલા વાપર્યા, કેટલા બચ્યા. આવું 10 થી 12 વર્ષ અમે જોયું, પછી બંધ થઈ ગયું, કારણ કે ફ્લો આપણને ખબર પડી ગયું કે નેચરલથી ચાલતું છે બધું જાણે. તો ગ્રોસરી સ્ટોર પછી બાળકને આપણે સંભાળવું પડે, તો ગ્રોસરી સ્ટોરમાં ટાઈમ નહીં મળતો, અને એકને એક બાળક આપણે, તો પછી લોજિંગમાં મેં ગયા. લોજિંગમાં જવા શું થાય કે 8 કલાક હું કામ કરું, 8 કલાક વાઈફ કામ કરે, તો બાકીના 16 કલાક તો આપણી પાસે ફ્રી હોય ને, તો તેમાં બાળકનું આપણે મેનેજમેન્ટ કરી શકીએ. અને તે ટાઈમમાં જ્યારે તરુબેન અહીંયા આવ્યા ત્યારે દાદા ભગવાનને મળ્યા, એટલે તરુબેન અમારા રિયલ ગુરુ કહેવાય, અને સંસ્થાના માટે પણ મોટા મોટા નિમિત્ત તરુબેન બની ગયા કહેવાય છે. તો 1968માં તરુબેન દાદાને મળ્યા હતા, અને 71માં એ બુક લઈને આવેલા. તમને જે બુક આપી છે ને એ જરા રિફાઇન કરેલી બુક છે. તો બુક ખોલતા થયું કે આમાં રામાયણ અને મહાભારતની વાતો હશે, એટલે 6 મહિના તો ચોપડી ખોલી નહીં, પૂઠી વાંચીએ પણ રોજ ઊંચકાઈ ખરી. અને એકવાર જોયું તો ચેપ્ટર હતું હસ્તે મુખે ઝેર પીવાય. હવે આપણા સમાજની અંદર કુટુંબમાં તમે જુઓ, જો મોટો ભાઈ હોય તો બધાનું કલ્યાણ કરી નાખે, એ અનુભવ છે. પણ મોટો ભાઈ જો વ્યવસ્થિત ના હોય તો બધા હારી જાય બિચારા. એટલે હું એટલી સેન્ડવિચ હતો, તો ઉપરનું બી ધ્યાન રાખવાનું ને નીચેનું બી ધ્યાન રાખવાનું. આ સાયન્સના આધારે એ કામ કરતું થયું બરાબરનું. હવે 76ની અંદર કોસમાળા ગામ, ધાતવા અને કતા ગામ દાદાને 14 દિવસ લઈ આવ્યા હતા. તો માણસને ભાવ સત્તા આપણા હાથમાં છે. તો તરુબેનને થયું કે દાદા પિયરમાં આવ્યા, સાસરીમાં આવ્યા, પણ આપણે ઘર અમેરિકા દાદા ક્યારે આવે, એ નક્કી પણ હું કર્યું આપણે. એટલે ભાવ, તો એ ભાવનું નિજરા 82માં થયું. તો દાદા 82માં આવ્યા અમેરિકા, અને ચોપડીમાં લખેલું છે કે જેણે અમારા પૂઠિયાના દર્શન કર્યા હશે એનું બી કલ્યાણ થઈ જશે. હવે હું 12 કલાક કામ કરવાનો માણસ, તો વાઈફને કહ્યું કે આપણે ધર્મની ધજા ફેરવવાની છે. ના ના, આપણે વડીલ આવે ને 2-4 દાડા નાયગ્રા ફોલ, 2-4 દાડા ન્યુયોર્ક, ચિકાગો, ફ્લોરિડા ફેરવીને રવાના કરશું. પણ પેલું વાંચેલું ને કે પૂઠિયાના દર્શન કે તેનું કલ્યાણ થશે. તો દાદા કે અમે 10 જણને લઈને આવવાના છે, તો 15 સીટર વાન લીધેલી, અને 3 દાડા પછી જર્ની સ્ટાર્ટ કરી. તો 18 દિવસમાં 4800 માઇલ દાદાને મેં ફેરવા છે સાહેબ, મોન્ટેલ સુધી. અને ખાલી 6 મારા મિત્રો અને 3 દાદાના નામ, 9ના ઉપર આખું એમ્પાયર ઊભું છે જય સંઘનું. અને એ જો દાદા અમેરિકા નહીં આવ્યો તો આવું આપણે 200 પાયમાં જ નહીં હોતે. એ મેઇન છે વસ્તુ. હવે નાસા ઓકરી સિટી એવું છે,
જે ગવર્મેન્ટ સિટી 1955 સુધી હતું. નેશનલ લેબ છે અમેરિકામાં, 5 નેશનલ લેબ છે. તો ઓકરીજ નેશનલ લેબમાં જે હિરોશીમામાં જે બોમ્બ પડેલો ફાઇનલ ઓકરીજમાં એ થયેલો, એને આઇન્સ્ટાઈનનું હોમટાઉન કહેવાય ઓકરીજ. અને દાદા આવ્યા વર્લ્ડમાં અને અમેરિકા, તો દાદા માટે અમે રેસિડન્સ બનાવ્યો. એક રૂમ હતો, સત્સંગ હોલ હતો, એમનો બાથરૂમ, નાનું કિચન બધું. તો દાદાનું બી હોમટાઉન ઓકરીજ ટેનેસી છે. પરદેશમાં જુઓ તો તારું આ એનું હોમટાઉન છે. હવે આઇન્સ્ટાઈનનું સાયન્સ એ હ્યુમનને ડિસ્ટ્રક્શનમાં ચાલ્યું ગયું, આ એટમ બોમ્બમાં. જે દાદા ભગવાનનું સાયન્સ હ્યુમનને લિબરેશનમાં ગયું, કેમ કરીને પોતે સ્વતંત્ર થાય, સુખી થાય, બાળકોનું કલ્યાણ કેવી રીતે કરે એ બધું કરે. આજે દાદાને જે મળ્યા, દાદાએ કોઈ દિવસ પૈસાની વાત કરી નથી અને આ કાળમાં પોસિબલ જ નથી. તો દાદા સાયન્સ આપવા માગતા, કેમ કરીને તમે સુખી થાઓ. તો દાદાને મળવાવાળા કોણ પહેલાં? કે ખાલી ગજવાળા, દેવાળે અને દુખિયારા. પૈસા રહે તો મોં પાસે આવી નહીં શકે ને રખે ડોહાને આપી દેવો પડશે. એટલે અમારે ત્યાં બધા ખાલી ગજવાવાળા જ હતા. પણ એ સાયન્સ એવું કામ કર્યું છે, એ લોકોનો ઉદ્ધાર થઈ ગયો, એ લોકોના બાળકો ટોપ પર પહોંચ્યા, એ લોકોનો ધંધા રોજગાર અને ટોપ પર થઈ ગયા. આજે આપણે એ લોકોને કહીએ કે આમ કરવાનું છે તો બધા કામ કરવા માટે સંઘને માટે રેડી થઈ ગયા. અને ત્રીજા ચોથા જનરેશન ચાલે છે. અમારે ત્યાં ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવાય છે. આજે 89 ઉંમર છે. તો દાદા કહેતા કે ગુરુ પૂર્ણિમામાં આપણે અમેરિકા ઉજવવાની, કારણ કે આપણી રીતે શરૂ થયું છે. તો ગુરુ પૂર્ણિમા અમારે ત્યાં 3 જનરેશનના બાળકો અને ભાઈઓ બધા ભેગા થાય. તો નાના બાળકોના બી ટ્રેનિંગ હોય છે, વચલા માટે બી હોય છે અને મોટા માટે પણ હોય છે. અને 1.5 થી 2,000 મહાત્માઓ ભેગા થાય અને જુદા જુદા શહેરોમાં ભેગા થાય છે બધા જાણે. દાદાજી પહેલી ટ્રીપમાં આવ્યા તો જોયું કે અહીંનો ક્રીમ કંઈ જુદી જ જાતનો છે. તો દાદા કહે કે અમારે પાછું આવવું પડશે. તો દાદાને કહ્યું તમારી 5 ટ્રીપ્સ થઈ. હવે આંકડો લાઈફમાં ફિટ કરવાનું નક્કી નહીં રાખતા. અરે 5 જ ટ્રીપ થઈ દાદાની, 6ઠ્ઠી આવી જ નહીં. લાઈફમાં એ વખત નક્કી કરેલું 5,000 હોવા જોઈએ તો $2800 બંગલો લઈને ભણાવી ખાઉં. તો લાઈફમાં પહેલાં $5,000 જ મારા લાઈફમાં. પણ જ્યારે દાદા આવ્યા અને આ જમીનની વાત થઈ, તમારા ખેસીભાઈ સંપતિ બધાને કહે કે તમે લખાવો, તમે લખાવો, તમે લખાવો. મારી પાસે આવ્યા. મેં કીધું જો ખેસીભાઈ મારી પાસે આંકડાની વાત નહીં કરવાની, ના તમારે લખાવવો પડશે. ના મારું પાસે ગજામાં હશે તો ગજુ ખાલી કરા. દાદા જોયા કે અમને બોલાવ્યા પાસે, લાલાભાઈ શું છે વસમાં? મેં ખેસીભાઈ મારી પાસે આંકડો માગે છે. તો દાદાજીનું વચન શું હતું? વાણી, લીવ હિમ ઓપન ટુ સ્કાય. અને એ જ આજે પરિસ્થિતિ સાહેબ છે યોગેશભાઈ. કારણ કે આપણું સાયન્સ કામ કરતું છે, પૈસા માગવાની જરૂર નથી પડતી. હવે આ સાયન્સને લીધે છોકરા તરીકેનું કેવી રીતે જીવન જીવવું તે જાણી શકાયું છે. સ્ટુડન્ટ સ્કૂલ અને કોલેજમાં કેવી રીતે જીવી શકવાનું એ જીવન જાણી શકાયું છે. હસબન્ડ તરીકે કેવી રીતે જીવી શકવાનું. 62 વર્ષ અમે સાથે રહ્યા, કોઈ દિવસ અમે ઝઘડો કર્યો નથી. હાથે બેહીને ખાધું છે જ્યારે અમે ઘરમાં હાથ હોય ત્યારે. અને એ અહીંયા હોય તો પોતપોતાના પ્રમાણે ખાઈ જાણે. જોબ કરતા તો જોબ કરવાનો એટલે કરવાનો. અને જે બોસ જે પૈસા આપે તેને કોઈ વિચાર નથી કે મને ઓછા આપે છે કે વધારે આપે છે. કારણ કે માર્કેટિંગ પ્રમાણે જે લોકો નક્કી કરીને આપે છે. પણ સામાન્ય રીતે શું છે, માણસો મન વચન કાયાથી ચોરી કરે છે. આવું ના થવું જોઈએ. મનથી એમ કહે કે મને આટલો મારે શું કામ કરવાની જરૂર છે. વાણીથી કહે કે ભાઈ લાલાભાઈને વધારે છે, આપણે ઓછા આપતા આપણે કામ કરવાની જરૂર નથી. અને પૈસાનો વ્યવહાર હાથમાં તો આંગળી 4 વરે. તો મન વચન કાયાથી ચોરી ના થાય એ બાળકોને ખાસ આપણે કહેવા જેવું છે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. જ્યારે જે ઓનર તરીકે કામ કર્યું છે કે મેનેજર તરીકે 36-37 વર્ષ જોબ કરે છે, બધાની સાથે પ્રેમથી કામ કર્યું છે. કોઈને હાયર કરવાના હોય કે દરેકની ઇનસાઇડની એ હોય, એ એમ કે મને કેટલા પૈસા મળશે જ એટલે પણ અંદરથી ચોકડી જાય એની બધી વાતો કરવાની, પછી જણાવીશું કે રવાના કરવાના. પણ લાઈફમાં કોઈ દા મેં કોઈને ફાયર કર્યા નથી સાહેબ. અને એ ગ્રેટનેસ
અને એ ગરડા આજે ત્યાં અમેરિકનો તો મિસ્ટર પટેલ હાઉ ઇઝ મિસિસ પટેલ એમ વાત કરતા હોય છે. ફાધર તરીકે બી જીવન જાણ્યું છે. અમારે એક સન છે અને એને 2 બાળકો છે. તો રામ છે અને અસીમ એ બી બંને ધંધામાં ગયા. 36 વર્ષ અમે જોબ કર્યો તો શૈલેષભાઈ 2 માસ્ટર ડિગ્રી લીધી અને તરુભાઈ મેથેમેટિશિયન. તો શૈલેષને પૂછે, શૈલેષ તને જોબ મળવાનો કેલિફોર્નિયા કેટલું મળવાનું? તો 92માં 90,000નો પગાર તે વખતે એને શૈલેષભાઈ હતો. તો બેસ્ટ સોફા પર એમ કે ટેક્સ કેટલો જશે એમાંથી? તારું રહેવાનું તો અમારી કરતાં જરા ઊંચા ગ્રેડમાં હશે ને, કાર ઊંચા ગ્રેડની હશે ને, એક્સપેન્સ ઊંચા ગ્રેડનો હશે અમારી કરતાં. તો બોટમમાં કેટલું રહે કે 10,000 થી 12,000 રહે. તો તરુબેન એમ કહે છે, કારણ કે મધર ઇઝ એ યુનિવર્સિટી છે. આ બહેનો ખાસ જાણજો. ને આનંદ છે કે મોટે ભાગે બહેનો છે ટીચર તરીકે અહીંયા. કે તું સોફા પર બેસી મારે તને $20,000 આપી દેવાના અને બાપનો ધંધો સાચવજે. તો શૈલેષે ડિસાઇડ કર્યું. શૈલેષને મેં કહ્યું કે 3 years અંડર મી. દરેક બાપ કહે કે મારો છોકરો સવાયો થાય, પણ દાદા કહે કે કયો બાપ છોડે છે ને છોકરાને થવા દે છે. પછી 3 વર્ષ પછી શૈલેષ સોંપી દીધું અને એના બંને છોકરા બી ભણીને બહાર જોબ કરવા મોકલા. કારણ કે હાઉ ટુ અર્ન, હાઉ ટુ લીવ એપાર્ટમેન્ટ, હાઉ ટુ લીવ વિથ અ વાઇફ, how to live in society. Then we brought both one in business. So both are with father working there, in a good one. અને રામભાઈ જે છે એ આપણા ચેરમેન બનાવ્યા છે અહીંના સંસ્થાના. એનો કાલે મેસેજ આવશે, તમને ખબર જ પડે. પછી એટલે ગ્રાન્ડ ફાધર તરીકે જીવન આપણે જાણી લીધું છે. એક સમાજના સભ્ય તરીકે કુટુંબના માણસો લગભગ 70 માણસોને અમેરિકામાં સેટ કરવા મદદ કરી છે. અને કાકાને કે બાને કંઈ થાય તો દરેકના ફોન આવે કે કેમ છો, શું છે, આમ છે, તેમ બધું જાણે. અને દાદા ભગવાન મળ્યા લાઈફમાં અને ડૉક્ટર રાધે જોડે સાયન્સ સેન્ટરની વાત થઈ. તો પછી આ રીતે કહ્યું કે તમે એને સમય થઈને સાયન્સ સેન્ટર ઊભું કરજો. અને સાયન્સ સેન્ટર ઊભું થયું. અને 2001થી અમે વધારે ભારત રહીએ છીએ. અને છેલ્લા 10 વર્ષથી 8 થી 9 મહિના ભારતમાં હું રહેતો છું, કે જેથી કરીને આ સેન્ટર પર આપણી હાજરી હોય. ત્યાં બધી જહાજલાલી છે, બધી ટોપ એક્સપેન્સિવ કાર છે, પણ કોઈ વસ્તુ આપણને આજે ખેંચતી નથી. છોકરાઓ છે, ગ્રાન્ડ કિડ્સ છે, બધું છે, પણ સ્વતંત્ર રીતે અહીંયા જીવી જાણવાની જગ્યા એક ભારતમાં જ છે એવું મને દેખાતું છે. શું હવે સવારની પરમાં અને પાઠ્યપુસ્તક મળશે. પેલું પ્રાર્થના બુકનું નામ શું લાલાભાઈ? હા, એ ચોપડી લે. એમાં 2 ચેપ્ટર મુખ્ય છે, એક 9 કલમ છે. તો 9 કલમમાં જે 8 કલમ છે એ 8 કલમ લીધે દરેક વ્યક્તિને વર્લ્ડમાં જન્મ મળેલો છે, પણ એ ખબર નથી કે શું કરેલું તેની આપણે જન્મ મળેલો. તો વાંચ કરશો તો તમારું લાઈફ કમ્પ્લીટ સારું થઈ જશે. એકવાર એક ભાઈ મંદિર પર મળ્યા તો કે મારે મંદિર પર સેવા કરવી છે પણ મારું માઇન્ડ નથી ચાલતું. મેં સાહેબ માઇન્ડ નથી ચાલતું, શું તમને ઝાડુ આપું કે જેથી તમે મંદિરનું ક્લીન કરો? તો મેં આ 9 કલમનું પાનું વાળીને આપ્યું. તો મેં કહું વાંચ કરજો, રોજ 2 વાર વાંચજો ને અઠવાડિયે ફોન કરજો. અઠવાડિયા પછી ફોન આવે છે એ સાહેબનો કે મારી લાઈફ હેઝ બીન ચેન્જ. અને આપણી સ્વાયન મિશન મીડિયમ ઇંગ્લિશ સ્કૂલના અગ્રવાલ સાહેબ, એ સાહેબ તો 15 વર્ષ ઉપર મળેલા, પણ આજે સંસ્થામાં એડવાઇઝર તરીકે અમારી જોડે કામ કરતા થઈ ગયા છે. એટલે આ 9 કલમવાળું ચેપ્ટર બાળકોને અચૂક વંચાવવાનું તમારે. અને ત્રિમંત્ર છે તે ત્રિમંત્ર જે ભગવાન આપેલો મંત્ર દાદા ભગવાને રિપીટ કર્યો છે, તે મંત્ર બોલવાથી દરેક વિઘ્નો તમારા ઓછા થઈ જાય છે. અમારે બોમ્બે જવું હોય એને ટ્રાવેલર કહેશે કે વસઈની ખાડી પર બહુ ગીર્દી છે, પણ અમને એવો ભય આવતો નથી. મંત્ર ચાલુ થાય ત્યાં ટ્રાફિક નીકળી જાય છે ઇઝી રીતે.
આ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ બે વસ્તુ બાળકોને સંસ્કારમાં આપવાનો. અમારે ત્યાં 5 વર્ષનો કિડ છે કુબેર, આ બંને વસ્તુ કરે છે આજે. અને સ્ટેજ પર મોકલો તો એ આ ગુરુ પણ ખરે બોલવાનો છે સાહેબ. હા કે બીજું એક ડૉક્ટર અહીંયા હતા, તો ડૉક્ટર સાહેબને પૂછ્યું, તમને બી પૂછે કે હુ ઇઝ ફાધર એન્ડ મધર ઓફ માઇન્ડ. આટલું જો તમે જાણી લો તો આપણું કામ થઈ જાય. કોઈને લાગે છે શું લાગે ફાધર એન્ડ મધર ઓફ માઇન્ડ? એનબડી નોઝ? અંદર જે તનક તારા ફૂટે ને, હમણાં તારા મુંબઈ જવાને તો અંદર થાય ને કે હું વાપી જઈશ, નવસારી જઈશ, આમ કરીશ, તેમ અંદર એને ઓપિનિયન કહે છે. તો એ જે ઓપિનિયન ફૂટે એને જોવાના કહ્યા, એને વાણી પણ નહીં લાવો. તમને એમ થયું કે આમ થવાનું છે ને તમે બાજુવાળાને કહેવો એટલે વાણી પર લાવ્યા. તો ઓપિનિયન ઇઝ અ ફાધર એન્ડ લેંગ્વેજ ઇઝ અ મધર. બેના લગ્ન નહીં થવા દેવાના. લગ્ન થઈ ગયા એટલે બ્રહ્માંડમાં નોંધાઈ ગયું ને તે પણ પછી કામ ચાલવાનું. પણ ઓપિનિયન તમે જો કરશો તો જેમ કાંદાનું એક પડશે નીકળશે, બીજું નીકળતી જાય, એમ કદાચ નીલ થઈ જશે. તો તમે ઓપિનિયન લેસ થઈશો જગતમાં. અને મૌન તમે એક જગ્યા પર બેસી રહેવાનું કહેશો તો બેસી રહો એવી સ્થિતિ આ કામ કરી શકે છે. બીજું એક નાની વસ્તુ છે, આપણે રાત્રે નોક કરીએ, આપણે ઘરમાં બેઠા છે અને રાત્રે નોક કરીએ, બહારથી નોક આવે છે અને નોક કરી બારણું ખોલવા જાઓ તમે, પહેલાં તો પૂછો તમે કોણ? કે હું રમણભાઈ. એટલે રમણભાઈ કેવું? હા તો રમણભાઈ આપણા ગામવાળા છે. ક્ષત્રિય એટલે બારણું ખોલવા જાઓ છો અને જુઓ તો સાથે 4 જણા હતા અને રાતના 12 વાગેલા હતા. એટલે ક્ષત્રિય આપણે બેસાડીએ છીએ દાદા કે, પછી કંઈ ચા પાણી લેશો? એમ કે ના અમે તો રેંગણ ખીચડી ખાઈશું એમ કે. તો બહેનો કિચનમાં સૂતેલો હોય બોમ્બેની રૂમમાં, તેને અંદર સભળા થાય. તો જે બોલાવો છો એ તમારું નિત્ય છે, પણ ભાવ નહીં બગાડો, ભાવ પોઝિટિવ રાખો. જે આવે તે 98 પાપડ બી ખવડાવો તમે, એટલે ભાવ ના બગડે, તેથી આવતો ભાવ તમારો સારો રહે. આ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને બીજું અંદર એ ચોપડીમાં પ્રતિક્રમણનું ચેપ્ટર છે. બધે પ્રતિક્રમણનું થાય છે. તો નટુભાઈ માફી માગવા સુધી લોકો પહોંચ્યા છે. ગુરુઓ કંઈ થઈ ગયું હોય, આવું ના થવું જ્યારે માફી માગું છું. પણ આ જ્ઞાની પુરુષે કહ્યું છે કે હવે પછી ના થાય એવી મને શક્તિ આપો. તો એ બોલ કરશો તો કોઈ પણ માટે તમને રાગ દ્વેષ હોય ને, એ રાગ દ્વેષ બિલકુલ નીલ થઈ જાય છે. અને આ પ્રતિક્રમણનું હથિયાર બી જરૂર છે. તો 9 કલમ, ત્રિમંત્ર અને પ્રતિક્રમણ 3 ચેપ્ટર જો બાળકોને તમે સમજાવીને વંચાવતા કરી દેશો તો આપણું કામ થઈ જશે. અને પ્રેમથી બધા બરાબર આપણે ક્લાસીસ ચાલે તો એનો ઉપયોગ કરો. અને આ ક્ષેત્ર પર તમે આવીને આ ક્ષેત્રને પાવન કર્યું એ માટે ખાસ આભાર. અને બધા પ્રેમમય બનીને આપણે કેવી રીતે કામ કરીએ એ આપણો ભાવ છે. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. बहुत बहुत धन्यवाद वसंत काका, थैंक यू वेरी मच. जय सच्चिदानंद. और अब मेरे ख्याल से आपको हम 10 मिनट का ब्रेक दे दें.